इन्फ्लेशन जिहड़ा इस टाइम मुल्क च वो आसमान नूं छू रहा है। कीमतां है मोदी साहब दे राज च महंगाई भी आसमान नूं छू रही है और बेरोजगारी भी। और हालात ये हो गए भी अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां हैं, चाहे दुध की गल कर लीए, दालों की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खण की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास च पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घरानिਆਂ वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर होंदे जा रहे हैं। अपने कारपोरेट दोस्तों नूं फायदा पहुंचाउण लई बीजेपी की केंद्र की सरकार देश के लोगों नूं गरीबी दे दलदल विच धक्का मार रही है। ये हालात हो गया 80 करोड़ तो आप ही मनते इन्हां दे पार्लीमेंट च मैंबर पार्लीमेंट ने मन्निया है भी जिहड़े गरीबी रेखा तो नीचे लोग है इस मुल्क च, ते हालात ला लो की होणगे। दालां, घ्यो, मक्खण, दुध, दही, लस्सी, हरेक वो चीज़ जिहड़ी आम सधारण गरीब बंदे नूं उहदे बजट नूं प्रभावित करदी है, उहदी जरूरत है, बेसिक जरूरत है, उन्होंने इस हद तक महंगा किया जा रहा है भी 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है आम बंदा खाण लई उहदी मुश्किल हो रही है, 2 टाइम की रोटी। और जिहड़ी मोदी साहब की उज्जवल योजना सी, इन्हां दा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा, उहदे च 4 करोड़ तो उपर लोगों ने दोबारा सिलेंडर जिहड़ा रीफिल नहीं कराया। 7 करोड़ तो वध लोगों ने जिहड़ा सिलेंडर है वो एक बार तो वध रीफिल नहीं कराया। यानी कि हालात देख लो, जिहड़ा ये कहंदे सी भी असीं सिलेंडर फ्री कर देने हैं, सस्ते कर देने हैं, आम बंदे की रसोई की जरूरत है। जिहड़ा कहंदे ही डॉलर उहदे मुकाबले जिहड़ा रुपया है साडी करंसी है वो उपर आ जूगी, अज डॉलर जिहड़ा है 80 रुपए तो भी पार कर गया। ये असी तो डिमांड करते सी भी जिहड़ियां तेल कीमतां, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, उन्होंने GST के दायरे च लिया जाए। उन्होंने तो की लिया, आम बंदे की रसोई च जिहड़ियां आम 2 टाइम की रोजी रोटी उहदे ते भी GST ला के इन्होंने आम गरीब की कमर तोड़ जिहड़ी कमर तोड़न लक तोड़न वाली गल की है। और जे कोई नौकरी मंगदा है तो जिस तरीके नाल पिछले दिनों च नौजवानों ने सारे मुल्क च प्रोटेस्ट किए आ, भारत की फौज नूं लैके जिस तरीके नाल उस पवित्र पेशे का मजाक मुल्क की सरकार ने बनाया, उत्थे भी किसी नौजवान नूं नौकरी ते की देनी। एक तरह का ट्रेन करके बेरोजगार करन दी, ट्रेनिंग दे के बेरोजगारी मतलब बेरोजगार करके छड्डण दी, खुले छड्डण दी जिहड़ी कवायद है वो इस सरकार ने शुरू की। और अज महंगाई जिहड़ी है वो आसमान नूं छू रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार तो डिमांड करती, ईवन साडे जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट संजय सिंह जी और राघव चड्डा जी ने भी अज जोर शोर नाल महंगाई का मुद्दा पार्लीमेंट च चुक्या है। क्यों? मोदी साहब अपने कारपोरेट घराने जिन्हां दे 11 लाख करोड़ दे ते करजे माफ कर दिंदे हो, दूजे पासे एक किसान की जिहड़ी आ तुहानूं फसल चुकण च भी जिहड़ी आ मुश्किल आ रही है। वो इनकारी हो गई है सरकार देश की, असीं फसलां नहीं चुकणियां, ते दूजे पासे 2.5 लाख करोड़ का करजा सिर्फ ते सिर्फ अपने खास दोस्त जिहड़े गुजरात दे आ उन्हां नूं अमीर करन वास्ते इन्हां ने देता पिछले साल जदों दे मोदी साहब आए। और नाल नाल जिहड़े इन्हां दे खास गुजरात के दोस्त सी, चाहे वो मेहुल चौकसी, जिहड़े विजय माल्या, ललित मोदी, वो हज़ारां
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ GST 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ BJP ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ GST ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੌਣ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਕਜ ਜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।